السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز طلبہ اور طالبات، سامعین اور سامعات، آج کی یہ کلاس اس سیمسٹر کی اس لیول کی آخری کلاس ہے، جو کہ 11ویں کلاس ہے۔ تو اس سے پہلے الحمدللہ ہماری 10 کلاسیں ہو چکی ہیں، اور آج کی یہ کلاس اس کے اندر گزشتہ درس کا تکملہ ہے۔ اسی طریقے سے ایگزامز، ابھی جو ایگزام اس لیول کا ہونے والا ہے اس کے متعلق کچھ عام ہدایات دی جائیں گی۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آخری آیتوں کی مختصر تفسیر بیان کی، اور ان آیتوں کے اندر جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر، اس کی نشانیوں پر، مخلوقات پر تدبر کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ابھارا ہے، اور تدبر و تفکر کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر، مخلوقات پر تدبر کرے گا، اس کے سامنے ہدایت کا اور ایمان کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کا راستہ کھلے گا، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ دیکھیے کیسے ان کے تدبر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں ان کو اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار یا بے مقصد یا بلا غرض و غایت پیدا نہیں کیا۔ اسی لیے ان کی زبان سے بے اختیار، بے ساختہ کیا نکلا؟ سبحانک ما خلقت هذا باطلا، کہ اے ہمارے رب، تو نے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ تو جب یہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کیے ہیں، تو کیا انسان بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ تو کیا انسان کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ اور کیا اس انسان کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ایسے ہی وجود میں آ گئی؟ تو یہ ساری چیزیں انسان کے تفکر سے اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عقل کی نعمت دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام اس عقل کو معطل نہیں کرتا ہے، بلکہ اس عقل کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اس عقل کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا أيحسب الإنسان أن يترك سدى. تو یہ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، تو اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کا حساب کرے گا. تو جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے اور اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح علم ہوا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت قائم ہو گئی. تو عقل کی مثال ایسی ہے جیسے آنکھیں ہیں، آنکھوں کی روشنی ہے. اسی طریقے سے عقل کے اندر بھی سوچنے، سمجھنے، فکر کرنے کی وہ صلاحیت موجود ہے. تو جب آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو، اگر آدمی کسی بند کمرے میں بیٹھا ہو یا ظلمت اور تاریکیوں میں موجود ہو، تو وہ کیا دیکھ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، اگرچہ کہ اس کے پاس آنکھیں موجود ہیں، اگرچہ کہ آنکھوں کے اندر بینائی بھی موجود ہے، بصارت بھی موجود ہے، مگر اس روشنی کے لیے دوسری روشنی چاہیے. اس کی آنکھوں کی اس قوت کو استعمال کرنے کے لیے دوسری روشنی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے عقل بھی ہے. تو اس عقل کو صحیح استعمال کرنے کے لیے شریعت کا گائیڈنس چاہیے، شریعت کا نور چاہیے، تبھی یہ عقل صحیح ہو سکتی ہے، اس کے سوچنے کے حدود اس کو معلوم ہو سکتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کے نزدیک تدبر کی، تفکر کی بہت فضیلت ہے، تفکر کی اور تدبر کی بہت بہت فضیلت ہے. تو یہ تفکر عبادت ہے، تفکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر تدبر یہ عبادت ہے، بلکہ کئی ایک عبادتوں سے یہ عبادت بہت بہتر ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم اگر دیکھیں گے قرآن مجید میں کئی آیتوں کے اندر تدبر کا حکم دیا، تفکر کا حکم دیا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی کیا کہا کہ سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء انظروا ماذا في السماوات والارض. تو یہ ساری آیتیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر کرنے، تفکر کرنے کا حکم دیا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو یقیناً اس کا بہت بڑا مقصد ہے، اس کی بہت بڑی حکمت ہے. کیونکہ یہ نظر اور یہ تفکر آدمی کے ایمان کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے اور اس کو صحیح راستہ بتلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت اور اس کی قدرت اور اس کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کی شان و شوکت اس کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے. اور جب یہ چیز ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان اور فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. جب تک اس کا رحم و کرم نہ ہو، اس کی توفیق نہ ہو، آدمی بے بس ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کے بارے میں، متقین کے بارے میں ذکر فرمایا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. دیکھیے کیسے ان کے تفکر نے ان کو رسول کی طرف رہنمائی کی. کیونکہ جب اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی ساری مخلوقات ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ کیا ایسے ہی اچانک اس دنیا کے اندر آ گئے؟ اچانک ایسے ہی پیدا ہو گئے؟ جبکہ کسی بھی مخلوق کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے، کسی بھی محدث کے لیے محدث کا ہونا ضروری ہے.
تو کیسے یہ کائنات وجود میں آ گئی؟ تو اس کے ذریعے رسول کی طرف رہنمائی ہوتی ہے. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مختلف سوالات کیے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم کو ابرار میں، نیک لوگوں میں، تیرے اچھے بندوں میں ہم کو شامل فرما، ان کے ساتھ ہمارا محشر ہو. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، اور قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ کر. تو یہ قیامت کی جو رسوائی ہے، یہی سب سے بڑی رسوائی ہے. قیامت کے دن کی جو ندامت ہے وہی سب سے بڑی ندامت ہے، اس کے بعد کوئی ندامت نہیں ہے. جبکہ سارے خلائق کے سامنے، ساری مخلوقات کے سامنے اگر کہا جائے کہ فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، جبکہ وہاں پر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یعنی صحابہ، پھر جو ہے دیگر مؤمنین، اور پھر جو آپ کے جاننے والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے والدین، آپ کے فلان. تو ذرا سوچ کے دیکھیے کہ آدمی کی ندامت کی حالت کیا ہوگی، اس کا حشر کیا ہوگا اس وقت جب اس کے برائیوں کا تذکرہ کیا جائے، اس کے گناہوں کو سامنے لایا جائے، العیاذ باللہ. تو اسی لیے مؤمنین اس دن کی ندامت سے ڈرا کرتے تھے. اور یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی دعا ہے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان دعاؤں کے بعد کہا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ جب مؤمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئے گا، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئے گا، غور کرے گا، سوچے گا، سمجھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ہدایت کے راستے کھولے گا، اس کے دل کے اندر ہدایت داخل ہوگی، اس کا دل نرم ہوگا، اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ اس کے اندر آئے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا، اور آخرت کا خوف اس کے دل کے اندر آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سن لیا اور قبول کر لیا. فاستجاب لهم ربهم. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سن لیا جو انہوں نے دعائیں کی، تفکر کے بعد، تدبر کے بعد، نظر و فکر کے بعد. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. کہ میں تمہارے کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا. تمہارے ہر عمل کی، ہر نیکی کی میرے پاس قیمت ہے. اللہ اکبر. کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، سنت پر کوئی بھی نیک کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اس کو بدلہ دے گا. تو یہی امید ہے، یہی رجا ہے. تو ایک مؤمن ہمیشہ خوف و رجا کے بیچ میں ہوتا ہے. اس کی زندگی خوف اور امید، ان دونوں کے بیچ میں اس کی زندگی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. اگر اس عمل کو اس نے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار، ایک درہم، یا تھوڑا سا کچھ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے مبارک دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح جو ہے وہ ثواب پہنچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا رحم و کرم کا معاملہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین
अल्लाह तबारक व तआला मुमिनीन के अमाल की कदर करता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से शकूर है। शकूर, अल्लाह तबारक व तआला शकूर है। देखिए अल्लाह ताला ने छोटे छोटे अमल पर इंसानों को जन्नत दी। किसी ने कुत्ते को पानी पिलाया, जन्नत मिल गई। किसी ने प्यासे की प्यास को बुझाया, जन्नत मिल गई। किसी ने खिला भूखे को खाना खिलाया, उसको जन्नत मिल गई। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा फضल व एहसान है। अल्लाह ताला हम सबको उसके एहसान व फضल में शामिल फरमाए। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, देखिए ये अहम चीज़ है कि ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीन कफ़रू फ़िल बिलाद, कि इंसान, एक मुमिन इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने के बाद, नबी पर ईमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद, वो दुनिया में देखता है कि अल्लाह तबारक व तआला को ना मानने वाले, उस पर ईमान न लाने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने वाले, बुरा भला कहने वाले, कुरान मजीद का इनकार करने वाले दुनिया में कितने मज़े में हैं, कितने आराम में हैं। सारी सारी रियायतें उनके लिए हैं, सारी छूट उनके लिए हैं, दुनिया में मस्त हैं, मगन हैं, कुछ नहीं। और सारी तकलीफ़ें जो मुसलमानों को, सारी परेशानियाँ मुसलमानों के लिए, सारी आज़माइशें और बलाएँ मुसलमानों पर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीन कफ़रू फ़िल बिलाद, कि कुफ़ार और मुशरिकीन का कि ये जो चहल-पहल है बस्तियों के अंदर, मुल्कों के अंदर, जो उनकी क़ुव्वत व ताकत है, ये सारी चीज़ें, जो उनका डंका जो है बज रहा है, ये क्या है? मताउन क़लील। अल्लाहु अकबर। ये जो है थोड़े दिन है, थोड़ा-सा साज़ो-सामान इनको मिला हुआ है। एक मुमिन जो तदब्बुर और तफक्कुर करता है, वो हमेशा आखिरत और पायदार चीज़ की तरफ उसकी नज़र होती है। जबकि कुफ़ार और मुशरिकीन की नज़र अदना और हक़ीर चीज़ों पर होती है, और जो ख़त्म होने वाली, ज़ाइल होने वाली चीज़ है, उस पर उनकी नज़र होती है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने मुमिनीन को तसल्ली दी, कहा कि जो मताउन क़लीलुन सुम्मा मअवाहुम जहन्नम, उस आराम का, उस आइश का, उस हुर्रियत और आज़ादी का क्या फ़ायदा है, जिसके बाद ऐसी क़ैद-ओ-बंद है, जिसके बाद ऐसा अज़ाब है, इसके बाद ऐसी तकलीफ़ें हैं जो ख़त्म होने वाली नहीं है। और उसके मुकाबिल में ऐसी तकलीफ़, ऐसी परेशानी, ऐसी मुश्किल, ऐसी इब्तिला, क्या चीज़ है जिसके बाद ऐसा आराम और ऐसा आइश और ऐसी जन्नत, जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो ये असल मुमिन की नज़र होती है, ये असल जो मुमिन का ख़्याल होता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि इनकी तरफ मत देखो, जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको हुक्म दिया है वो करो। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस सूरत के आखिर में जो पैगाम दिया, वो पैगाम है जो हर मुसलमान को समझकर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु, कि ऐ मुमिनो सब्र करो, सब्र करो और सब्र की तलकीन करते रहो एक दूसरे को। सब्र, क्योंकि सब्र ही ईमान है, सब्र ही ईमान है और सब्र ही जिंदगी है। सब्र के बगैर दुनिया में कोई चीज नहीं है। सब्र ये है कि आदमी अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर कायम रहे, अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर अमल करता रहे, अल्लाह ताला की इताअत करता रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता रहे। तो ये सब्र की पहली किस्म है, अस्सब्रु अला त्ताअह, अस्सब्रु अला त्ताअह, अल्लाह ताला के अवामिर पर सब्र करना। क्योंकि ये नफ्स जल्दी राजी नहीं होता है दीन पर अमल करने के लिए, अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करने के लिए, नमाज के लिए, दूसरे जितने काम हैं, नफ्स जल्दी उन पर राजी नहीं होता है। तो चाहिए कि एक मोमिन अल्लाह के लिए सब्र करे। दूसरी सब्र की जो और एक किस्म है, वो ये कि अस्सब्रु अनिल मासिया, कि गुनाहों से दूर रहे, गुनाहों से बचने पर सब्र करे। ये भी जो है बहुत अहम, अगरचे के गुनाह में
आदमी के लिए लज्जत है, आदमी की जो है ख्वाहिश है, उसका नफ्स जो है चाहता है, और उसको वक्ती तौर पर कुछ ख्वाहिश उसकी जो है अदा हो जाती है, मगर उसके बाद का जो अलम है, उसके बाद की जो परेशानी है, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की मासियत पर सब्र करे, यानी उससे दूर रहे, उससे बचे, अपने आप को दूर रखे। और तीसरा जो सब्र है वो ये कि अस्सब्रु अला अक़दारिल्लाहिल मुअलिमा, कि अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर पर, चूंकि तकदीर के अंदर खैर और शर दोनों है, तो अल्लाह तबारक व तआला की उस तकदीर पर जिसके अंदर आदमी को शर होता है, उसको कोई शर पहुंचता है, उस पर सब्र करे। कोई तकलीफ आई, परेशानी आई, मुसीबत आई, किसी की वफात हुई, किसी करीबी की वफात हुई, कोई भी चीज पेश आए, तो अल्लाह तबारक व तआला की इस तकदीर पर सब्र करना चाहिए। तो ये सब्र की 3 किस्में हैं। और सिर्फ सब्र आदमी अपने आप को नहीं, बल्कि मुसाबरत भी होना चाहिए, एक दूसरे को सब्र की तलकीन होना चाहिए, सब्र पर उभारना चाहिए, वावेला मचाने से, या जो है फज़ा से, या जो है नौहा करने से, या शिकायतें करने से, या फुला का कुछ होने वाला नहीं है। चाहिए कि आदमी अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए और सब्र करे, अल्लाह तबारक व तआला के लिए दूसरे को सब्र की तलकीन करे, अपने घर वालों को, अपने बाल बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, मुसलमानों को। और फिर उसके बाद कहा वराबितु या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरु वसाबिरु वराबितु। मुराबतत ये है कि एक तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मनों के मुकाबिल में मजबूती से डट जाना, और मुसलमानों के हुदूद की हिफाजत करना। और इसी तरीके से मुराबते का माना एक ये भी है कि जमाअत के साथ मस्जिद में नमाज अदा करना, जमाअत के साथ मस्जिद में नमाज अदा करना मर्दों के लिए। तो ये मुराबतत के माने हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो। अल्लाह तबारक व तआला का तकवा ही जो है असल असल चीज है। इन सारी चीजों को करने के लिए उभारने वाली चीज अल्लाह तबारक व तआला का तकवा है। अगर आदमी के अंदर वो खौफ, वो डर अल्लाह तबारक व तआला का मौजूद हो, तो अपने आप को वो अल्लाह के अज़ाब से बचाने की फिक्र करेगा। तो अल्लाह ताला का तकवा ये है कि हम इल्म और दीन और शरीयत के नूर पर अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करें, अल्लाह ताला से उसके सवाब की उम्मीद के साथ। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों से रोका है, उनको शरीयत और दीन और अ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में बाज आ जाएं, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से, अज़ाब के डर से, लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो है तुम्हारी कामयाबी इसी में है, तुम्हारी कामयाबी इसी में है, तुम्हारी कामयाबी इसी में है। तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही रहीम है, बहुत ही करीम है। अल्लाह तबारक व तआला के फضل ही से जो है सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम हमेशा तफक्कुर और तदब्बुर की इबादत को भी जो है याद रखें, जैसा कि कुरान के अंदर उस पर उभारा गया है। हमने कहा कि सलफ़ सालिहीन के नज़दीक तफक्कुर और तदब्बुर की बहुत अहमियत थी। तो आदमी कहीं भी जाए, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हमेशा तफक्कुर के दरवाजे अपने अक्ल के अंदर, दिमाग के अंदर खुले रखे। हर चीज़ पर जो है गौर करे, हर चीज़ पर गौर करे कि कैसे इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की निशानी मौजूद है। हाँ, गौर करे, तदब्बुर करे, उसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला को पहचाने। सलफ़ के बहुत सारे अक़वाल हैं, तो आप जो है देख सकते हैं कि जो है कैसे सलफ़ सालिहीन उन पर उभारा करते थे। कभी-कभी वो कहते थे कि जो है ऐसी 2 रकातों से जिसके अंदर उतना खुशू ना हो, तदब्बुर बेहतर है। तदब्बुर और तफक्कुर अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों पर, हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी निशानियाँ इस ज़मीन पर रखी हैं, जिसका बल्कि हर चीज़ का, जैसे हमने गुज़श्ता दर्स में कहा कि हर चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला की निशानी है। तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये हमारी जो है आखिरी क्लास थी इस सेमेस्टर की, इस लेवल की।
जिसके अंदर हमने सूरह आल इमरान की आखिरी आयतों की तफसीर का तकमिला किया है, उसको मुकम्मल किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इल्म नाफ़िअ अता फरमाए, हम तमाम को कुरान मजीद का फ़हम सलफ़ सालिहीन के तरीक़े के मुताबिक अता फरमाए, उसकी तफसीर समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, तदब्बुर की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को सही समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इन मजालिस से हम तमाम को फ़ायदा पहुँचाए। हमारे इल्म के साथ अमल में भी अल्लाह तबारक व तआला इज़ाफ़ा फरमाए और हमारे तक़वा के अंदर, हमारी ख़शियत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इल्म के साथ-साथ वो भी हम तमाम को अता फरमाए, नसीब फरमाए। तो आखिर में एग्ज़ाम जो तफ़सीर का एग्ज़ाम होगा, जैसा कि आपको मालूम है, हमने शुरू में भी जो है कई मर्तबा जो ये ज़िक्र किया है कि तफ़सीर का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर ये हमारी क्लासें हैं, आज 11वीं क्लास थी, तो ये जितनी क्लासें हैं उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उनको आप ज़रूर एक मर्तबा सुनें और उससे इस्तिफ़ादा करें और उनको उसको अपने ज़हन में बिठाएँ, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह एक तालिबा ने ये सारे नोट्स जमा किए हैं। उन्होंने इन मुहादरात को की तफ़रीग करके, उनको निकाल करके जमा किया है और उनको लिखा है। तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए और उससे जो आप इस्तिफ़ादा करें, इन नोट्स से इस्तिफ़ादा करें और माशाअल्लाह दूसरी तालिबात ने भी माशाअल्लाह ये अमल अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी किया है। हमारे जितने लेक्चर्स होते थे उनको बाज़ तालिबात ने अपने आपस में तक़सीम करके उन्होंने भी माशाअल्लाह काफ़ी मेहनत की है। मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल जो है अभी जैसे मैं हमने एक तालिबा का ज़िक्र किया, उन्होंने मुकम्मल तौर पर ग़ालिबन 36 पेजों में उनको जमा किया है। तो ये तफ़सीर से मुतअल्लिक़ है। दूसरा, जैसा कि हमने ज़िक्र किया था कि गरीब अल्फ़ाज़, उनके मानी सूरतुल फ़ज्र से लेकर सूरतुन नास तक ये मुक़र्रर है। इंशाअल्लाह ये भी इख्तिबार में, एग्ज़ाम में शामिल रहेगा और इसी तरीक़े से ये उलूमुल कुरान के अंदर पॉइंट नंबर 80 से लेकर 100 तक हमने ये भी ज़िक्र किया था, तो इसका भी आप मुताला करें। शेख की जो किताब है, शेख अरशद बशीर, दोनों गरीब कलिमात और इसी तरीके से उलूमुल कुरान, ये दोनों के अंदर शेख की किताब मुकर्रर है। उससे आप तैयारी करेंगे, उनसे इस्तिफ़ादा करेंगे, उनका मुताला करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें इसलिए हैं कि हमारे हमारे इल्म में ज़्यादती हो, इल्म में जो है हमको जो है ठोस और मज़बूत इल्म मिले, तो इसलिए ये सारे जो मुकर्ररात हैं, तो इसलिए आप जो है अभी से इन तमाम चीज़ों की तैयारी शुरू करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सारे इम्तिहानों में कामयाब फरमाए, आला दर्जात नसीब फरमाए और हमने जो कुछ सीखा है और सीख रहे हैं, उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने ये प्लेटफ़ॉर्म मुहैया किया है और इसमें जो कुछ जो मशाइख़ जो पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उनके अंदर जो एडमिन्स मौजूद हैं, ये सबको अल्लाह तबारक व तआला नेक तौफ़ीक़ दे, सबसे उनके अमाल को कबूल फ़रमाए, ख़ालिस उसकी रिज़ा के लिए बनाए और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की मग़फ़िरत फ़रमाए। हम तमाम को अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत में दाखिल फ़रमाए, हम तमाम को अपने मुख़लिस बंदों में शामिल फ़रमाए, हम तमाम को हमेशा किताब व सुन्नत पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस पर, सलफ़ सालिहीन के फ़हम पर अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बाक़ी रखे और उसी पर हम सबका जो है ख़ातिमा हो। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।